اللہ الرحمن الرحیم. آئیے چلتے ہیں سیکنڈ سیشن کی طرف. تو ہم یہاں پر دیکھ رہے تھے کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ فرما رہا ہے کہ یا یہ آیت جو ہے ہماری 164 یہ فرما رہی ہے کہ نیک لوگ جو ہیں برائی سے روکنے کا جو فریضہ ہے، یعنی برے کاموں سے روکنے کے لیے جو فریضہ ہمارے کندھوں پر ہے اسے انجام دیتے رہنا ہے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ کام ہے ہمارا. امت مسلمہ کا یہی تو کام ہے دنیا کے اندر. ہم جو کر رہے ہیں وہ سارا کام اتنا کام نہیں ہے ہمارا. تو ہمارا کام ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی نیکیوں کی نصیحت کریں اور برائیوں سے روکیں. یہ دو ذمہ داریاں ہم پر ہے، امت مسلمہ پر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ہے. تو یہ ذمہ داری ہم میں سے کوئی بھی آج نہیں سمجھتا. سبھی اپنی جان بچاتے پھرتے ہیں کہ ہم اگر یہ کام کرتے ہیں تو پتہ نہیں کہاں سے پریشانی آ جائیں گے ہمارے سروں پر. جان کو ڈرتے ہیں. اللہ کے کام کرنے کو ڈرنا کیا؟ اگر ہم صحیح ہیں، صحیح بات کر رہے ہیں، اللہ کی راہ سجا رہے ہیں کسی کو، تو ڈرنا کیوں پھر بھائی؟ اللہ ہی پروٹیکٹ کرنے والا ہے نا. اگر ہمیں کوئی تکلیف ہوگی تو وہ اللہ دیکھ لے گا. اللہ کی ذمہ داری ہوگی مجھے پروٹیکٹ کرنے کی. لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ نیکیوں کا ہمیں لوگوں کو نصیحت کرے اور برائیوں سے ان کو روکے. اور اس طرح سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی ذمہ داری جو ہے پوری کریں گے. کیونکہ دس از آور ریسپانسبلٹی، ہماری ہر ایک کی ریسپانسبلٹی ہے یہ. تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جا کر جواب دینا ہے. Did we fulfill this responsibility or not؟ تو یہ ہمیں سمجھنا ہے. اب 165 پر چلتے ہیں. نیکسٹ آیت. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. یعنی کیا کر رہا ہے یہاں پر؟ پھر جب وہ اس نصیحت کو بھول گئے جو انہوں نے کی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکنے والے تھے، اور ظالموں کو ان کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کر دیا. پھر سیکنڈ ابھی کنٹینیوٹی ہے یہ پوری. یہ سب کے قانون یعنی بنی اسرائیلوں کی کہانی کنٹینیو ہے یہ. تو یہاں پر بھی انہی کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا، یعنی جب انہوں نے نصیحت کو نظر انداز کیا بنی اسرائیلوں نے، اچھے نیک لوگوں نے، انہی کے نیک لوگوں نے نصیحت کری یہ غلط کام کر رہے ہو آپ، یہ صحیح نہیں ہے، گناہ کے کام ہیں، لیکن انہوں نے نظر انداز کیا. they least bothered، ان کو پڑی نہیں تھی، انہوں نے مذاق اڑایا ان کا اوپر سے. تو اور مسلسل یہ گناہ میں آگے بڑھتے گئے. یعنی ڈے بائی ڈے ایوری ویک وہ یہی گناہ کرتے رہے، آگے بڑھتے رہے. اور یہاں پر دیکھیں نصیحت کو بھول گئے. یہاں پر آیا ہے کیا لکھا ہے؟ انجینا الذین ینہون عن السوء وآخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما کانوا یفسقون. یعنی نصیحت کو اہمیت نہ دی انہوں نے، جان بوجھ کر، یعنی انجانے میں نہیں، جان بوجھ کر انہوں نے یہ عمل کیا اور مسلسل نافرمانی کرتے رہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے انجینا الذین ینہون عن السوء، یعنی اللہ نے لوگوں کو نجات دی. کن لوگوں کو؟ جو خود بھی گناہ نہیں کرے، انہوں نے کوئی مچھلیاں نہیں پکڑی اور دوسروں کو بھی برائی سے روکتے رہے، یہ فریضہ انجام دیتے رہے. تو یہ اس بات کی دلیل کیا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو کام ہے ہمارے، یہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ہماری. تو ظالموں کو اللہ نے کیا کیا یہاں پر؟ عذاب بئیس بما کانوا یفسقون وآخذنا الذین ظلموا، اللہ نے نافرمانوں کو سخت سخت عذاب میں گھیر لیا. کیوں؟ انہوں نے اللہ کے احکام کا مذاق اڑایا، ہیلے بازی کری، ایکسکیوزز لگائے انہوں نے،
नसीहत कबूल नहीं करी लोगों की, यानी नेक लोगों की जो नसीहत थी उसको भी नहीं सुना। इस वजह से अल्लाह ने उन पर दर्दनाक अजाब नाजिल किया। और अब एक सवाल आता है, दो लोगों की बात समझ में आई, नेकी करने वाले और गुनाह करने वाले। नेकी करने वालों को तो नेकी का अजर मिल ही जाएगा अल्लाह के यहाँ, और बुराई करने वालों को अजाब भी अल्लाह ने दे दिया। अब यह सवाल आता है, खामोश जो थे, जो कौम, आधी कौम खामोश थी, नेक, उन्होंने मछली भी नहीं पकड़ी और उन्होंने नसीहत भी नहीं करी, नहीं कहा कि ये गुनाह के काम है, तो उनके साथ अल्लाह ने क्या किया होगा? तो मुफस्सिरीन कहते हैं, यानी खामोश रहने वालों को अल्लाह ताला कहते हैं, मुफस्सिरीन कहते हैं कि वो बच गए। ये देखिए, ये मुफस्सिरीन अपने अपने हिसाब से बात करते हैं। वो कहते हैं ये बच गए, लेकिन कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि इनको भी अल्लाह ने पकड़ा, इनको भी सजा दी अल्लाह ने, कि चुप क्यों रहे। तो ये हमें सोचना है आज। हम नेक तो हैं, हम सभी अल्हम्दुलिल्लाह नेक तो हैं, नेकियां ही करते हैं, सब नमाज रोजे हज पूरा करते हैं, लेकिन हम मुंह नहीं खोलते। जहां पर बुराई देखो वहां पर मुंह नहीं खोलते, किसी को अल्लाह के राह में नहीं बुलाते, अल्लाह की बातें नहीं सिखाते, इल्म होता है इल्म नहीं देते। ये तमाम लोग चुप रहने वालों में हैं। तो इन चुप रहने वालों को अल्लाह ताला ने भी गिरफ्त में पकड़ा है। क्यों? इन्होंने रोकने की कमजोरी दिखाई, कमजोर पड़े ये लोगों के सामने जाने से और बताने से। इसलिए मोमिन जो है, अपने आप को अगर मोमिन समझते हैं हम सिर्फ खुद नेक नहीं बने, बल्कि दूसरों को भी नेक बनाना है, ये हमारा काम है। मैं नेकियां कर कर करके मैं अकेली जन्नत में कैसे चली जाऊं? अकेली जन्नत में कोई भी नहीं जाएगा, मुझे मेरे साथी साथ में लेकर जाने हैं। तो अपना ग्रुप बनाना है जन्नत में जाने के लिए, ग्रुप दर ग्रुप, फौज दर फौज जन्नत में चला जाएगा। तो हमें अपना अपना ग्रुप बनाना है ताकि हम जन्नत में जा सकें। अकेले अकेले कोई जन्नत में नहीं जाएगा, तो ये समझना है हमें। तो अपनी जितनी ताकत है, हमें क्या है, कोशिश करनी है कि बुराई को बुराई कहे, लोगों को बताए कि ये बुरा है, ये गलत है। देखिए, हम गलत बोलने से सामने से कतराते हैं, सामने से कतराते हैं। अरे पापा, पता नहीं वो सुनेगी तो क्या बोलेंगी, लोग सुनेंगे तो क्या बोलेंगे। मतलब हमें लोगों की परवाह है, अल्लाह की परवाह बिल्कुल नहीं है। अल्लाह के गुस्से के हमें कोई फिक्र नहीं है। होता है कि नहीं होता है, मुझे पता होता है ये गलत हो रहा है, लेकिन मैं नहीं कहती वो गलत है। क्यों? वो सामने वाला नाराज हो जाएगा या जाएगी, उसको मैं अगर कुछ कहूंगी तो मेरे से बात करना छोड़ देगी, या कुछ, या वो दुश्मनी करेगी, जो भी है। मतलब हमें इन चीजों की फिक्र होती है, लेकिन अल्लाह क्या कहेगा या मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगी, इसकी फिक्र हमें नहीं होती। तो हमें यहाँ सबक क्या मिलता है? यानी जब इंसान बार बार समझाने के बावजूद न माने, तो अल्लाह का इसको अजाब आ पकड़ता है। और जो लोग दीन के खातिर इस्लाह की कोशिश करते हैं, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाता है। जब अल्लाह कहता है यहाँ पर कि हम जब अल्लाह के काम करते हैं, अल्लाह हमारी हिफाजत करता है, तो हमें यकीन कर लेना चाहिए। लेकिन हमारा यकीन कभी भी अल्लाह के ऊपर पक्का नहीं होता, कमजोर होता है हमारा यकीन। इसीलिए हम अल्लाह के राह में काम करने से गुरेज करते हैं, डरते हैं। किसको? दुनिया को डरते हैं। अरे भाई, ये दुनिया क्या करेगी, मेरा पता नहीं। होता है ना, यही बातें होती है, मैं जानती हूँ, आई एम एक्सपीरियंस दिस, मैं जानती हूँ ये होता है। तो दूसरा, मुसलसल गुनाह करते रहने वालों के दिल सख्त हो जाते हैं, दिल पर कोई असर नहीं होता, किसी बात का असर नहीं होता। तो ये भी हमें डरना चाहिए। अगर मुझे कोई समझा रहा है अल्लाह के राह में लाने के लिए और मैं समझ नहीं रही हूं, दैट मीन्स देयर इज सम, मेरे अंदर कुछ गलती है कि मेरा दिल सख्त हो गया है। तो इस चीज को भी, और माशरे को सही करना, माशरे की
اصلاح کرنا یعنی کریکٹ کرنا معاشرہ سوسائٹی، یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم کبھی یہ ذمہ داری سمجھے ہی نہیں، نہ سمجھیں گے شاید. تو ہمیں یہ اللہ سمجھا رہا ہے قرآن کے اندر کہ معاشرے کی سوسائٹی کو صحیح کرنا، کریکٹ کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. کیونکہ معاشرہ اگر صحیح چلے گا اور معاشرے کے لوگ صحیح چلیں گے تو ہی ہم کامیاب ہوں گے. اگر معاشرے میں برائیاں پھیلیں گی تو گھر گھر میں برائیاں پھیلیں گی، گھر گھر میں گناہ ہوں گے، تو وہ معاشرہ کامیاب کیسے ہوگا؟ ہاؤ؟ تو اس لیے ہمیں اس چیز سے ڈرنا چاہیے. اور آج کے دور کے لیے کیا پیغام ہے؟ اگر معاشرے میں جھوٹ، سود، بے حیائی یا ظلم عام ہو جائے تو مسلمانوں کو حکمت کے ساتھ آواز اٹھانی ہے. ہمیں سب کو مل کر آواز اٹھانی ہے، ایک دو نہیں، سارے مل کر آواز اٹھانی ہے، تب جا کر وہ برائی رک سکتی ہے. لیکن ہمارے اندر کوئی وہ کریج نہیں ہے. کسی برائی کے خلاف آواز لگانا یا کھڑے ہو جانا ان کے سامنے ڈٹ کر، یہ ہمارے اندر کریج نہیں ہے، یہ ایمان کی کمزوری ہے. اگر ہمارا ایمان جتنا پکا ہوگا اتنا ہی ہم مضبوط ہوں گے اندر سے. تو یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے. اور بچوں، گھر والوں اور دوستوں کی اصلاح کوشش کرتے رہنی چاہیے. دیکھیں بعض دفعہ ایک ہی انسان ایک گھر میں اللہ کی راہ پر چل نکلتا ہے، لیکن اس کو پھر الگ تھلگ چھوڑ دیا جاتا ہے. کیوں؟ دوسروں کو آزادی چاہیے. دنیا کے آج ماڈرنائزیشن، دوسروں کو میری باتیں پٹتی نہیں ہیں، میری باتیں بری لگتی ہے. کیوں؟ کیونکہ انہیں کرنی نہیں ہے، اچھی کہاں سے لگیں گی؟ انہیں اللہ کی طرف آنا ہی نہیں ہے تو اچھی کہاں سے لگیں گی؟ تو یہ تمام چیزیں ایک مومن انسان اس گھر کے اندر، خاندان کے اندر، معاشرے کے اندر ہے تو اس کو مسلسل اصلاح کرتی رہنی چاہیے اور ان کو صحیح کرنے کی، صحیح تربیت کرنے کی کوشش کرتے رہنی چاہیے. اور حق بات کہنا کیا ہے؟ کبھی بھی ضائع نہیں جاتا. ہم جو کام کریں گے اللہ کی راہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہ کبھی ضائع نہیں ہوگا. اس کا حساب کتاب اللہ کے یہاں ہم پائیں گے، بلکہ پا کر ہی رہیں گے. یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پر ہمارے کام کا کس طرح سے اللہ ایکسپٹ کرے گا. تو آگے چلتے ہیں 166. وَإِذْ تَأَذَّنَ سوری نہیں فَلَمَّا أَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. اب اللہ کا عذاب کس طرح سے آیا دیکھو. اللہ پھر جب وہ اس کام میں حد سے بڑھ گئے، یہ جو بنی اسرائیلی ہیں اپنے یہ مچھلیاں پکڑنے کے کام میں حد سے آگے بڑھ گئے، جس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں روکا تھا، تو ہم نے ان سے کہا ذلیل بندر بن جاؤ تم. کونو، اللہ تعالیٰ کو کیا ہے؟ کچھ کرنا ہے؟ نہیں، بس کہہ دیتا ہے کن فیکون. تو اللہ نے کیا کہا؟ کونو قردۃ خاسئین. اللہ نے اس عذاب کا نام دیا یہاں پر، کونو ہو جاؤ. کیا؟ قردۃ خاسئین. قردہ بندر، خاسئین ذلیل بندر بن جاؤ. ان کو سب کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ذلیل بندر بنایا. تو یہ انجام اب اللہ تعالیٰ نے ان کا کیا، خطرناک انجام. دیکھیں اللہ کے حکم کو کیا ہے، وہ توڑتے رہے، نصیحتوں کو نظر انداز کرتے رہے، اور سب کے قانون کا کیا ہے، وہ لوگ بے حرمتی کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب ڈال دیا. یہ لوگ صرف گناہ نہیں کرتے تھے، یہ بنی اسرائیلی صرف گناہ نہیں کرتے تھے، بلکہ نصیحتوں کے باوجود مسلسل اور آگے بڑھ کر نافرمانی کرتے تھے. تو اللہ کے حکم کا مذاق اڑاتے تھے اور ہیلیا بازی کرتے تھے، ایکسکیوزز دیتے تھے، اور گناہ کو جائز قرار دیتے تھے. وہ جو کرتے تھے اس کو جائز بولتے تھے، وہ کہ ہمارے لیے جائز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر عذاب دیا کہ کونو قردۃ خاسئین، یعنی ذلیل بندر بن جاؤ. یہ اللہ کا سخت عذاب تھا ان کے اوپر.
اکثر مفسرین جو ہے کیا کہتے ہیں، ان کی شکلیں حقیقت میں بندروں جیسے کر دی گئی، یعنی دے ور لک لائک بندر، منکی، ایسی ان کی حالت کر دیا اللہ نے۔ پھر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ حالت ان کی چند دن تک رہی، اس کے بعد میں ان کو کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مار دیا، یعنی ہلاک کر دیا ان لوگوں کو، پہلے بندر بنا دیا، پھر ہلاک کر دیا، زمین سے مٹا دیا ان کو۔ تو یہ عذاب کیوں آیا ان کے پر؟ کیونکہ وہ بار بار حکم توڑتے رہے اللہ کا، دین کے ساتھ دھوکا، یعنی چیٹنگ، فراڈ، یہ کھیل انہوں نے کھیلا، تو اس وجہ سے یہ عذاب ایسا خطرناک آیا ان کے اوپر۔ تو ہمارے لیے سبق کیا ہے اس میں؟ کہ اللہ کے احکاموں کے ساتھ کھیلنا نہیں چاہیے۔ سب سے پہلی بات، اللہ نے جو احکام نازل کیا ہے اس کے ساتھ کھیلنا نہیں چاہیے ہم کو۔ اور گناہ پر اصرار دل کو سخت بنا دیتا ہے، یعنی گناہ باوجود ایک گناہ کیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، جب گناہ پر گناہ کرتے جاتا ہے انسان، اصرار کرتا ہے، اس کا دل جو ہے سخت ہو جاتا ہے، یعنی پھر اس کے اوپر کوئی بھی نصیحت کام نہیں کرتی اس دل کے اوپر، وہ ڈرتا نہیں پھر اللہ کو، وہ پھر گناہی مرے تک گناہی کرتے رہتا ہے۔ تو یہ چیز نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی ہوا ایسا۔ اور جب قومیں سرکش ہو جاتی ہیں اس طرح سے گناہ کے کاموں میں، تو اللہ پھر کیا کرتا ہے، عذاب ان پر نازل کرتا ہے۔ پھر اللہ دیکھ لیتا ہے یہ کبھی پلٹیں گے نہیں اللہ کی طرف، یہ لوگ کبھی بھی پلٹیں گے نہیں، پھر اللہ ان کو زمین سے مٹا دیتا ہے۔ یہ اللہ کا فائنل ہے۔ تو نصیحت کو کبھی بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، یہ ہم سب کے لیے ہے۔ نصیحت جب اللہ کی ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ دس از رانگ اینڈ دس از رائٹ، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، اس طرح کی نصیحت، تو ہمیں ان کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ وی شوڈ ٹیک اٹ ایز پریشیس تھنگس، ہمیں اس کو قیمتی سمجھنا چاہیے، ویلیوبل، موسٹ ویلیوبل، اور ان نصیحتوں کو لے لینا چاہیے اور اس پر ایکٹ کرنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے ہمیں۔ تو سب سے پہلے آج کے دور کے لیے حلال اور حرام کو اپنی خواہش کے مطابق ہمیں بدلنا نہیں چاہیے۔ سوری، تھوڑا پرابلم آ گیا تھا یہاں پر۔ تو یہاں پر دیکھیں، ہم دیکھ رہے تھے آج کے دور کے لیے نصیحت کیا ہے، حلال اور حرام کو اپنی خواہشات کے مطابق چینج نہیں کرنا چاہیے۔ جو اللہ نے کہا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، وہی حلال ہے اور وہی حرام ہے۔ تو ہمیں کسی کو طاقت نہیں ہے، کسی کو مطلب سمجھ لو، چاہے بڑے سے بڑے علماء ہو، کوئی بھی ہو، جو قرآن نے حلال کہا ہے اور جو قرآن نے حرام کہا ہے وہی ہے، اس کے علاوہ ہمیں اپنی مرضی سے کچھ کرنا نہیں ہے۔
फिर सूद, धोखा, झूठ, नाजायज कमाई को कानूनी रास्ता कहकर जायज नहीं समझना है। यानी आजकल हो रहा है ना, आप देख रहे हो, गुनाह के काम को सर्टिफिकेट मिल रहा है आजकल। जो चीजें हराम है उनको हलाल किया जा रहा है आज दुनिया के अंदर। यू कैन डू इट। आज आज आप देख रहे हो कोर्ट्स के अंदर, सुप्रीम कोर्ट, इधर उधर किस किस तरह की चीजें हलाल हो रही हैं। तो जो हराम है उनको हलाल, तो दुनिया हलाल करे, लेकिन अल्लाह ने अगर हराम कहा है तो दैट इज कयामत तक हराम ही हराम है। तो वी कैनॉट गो फॉर इट। आज लिव इन हलाल कर दिया गया है। जो रिलेशनशिप होता है, लिव इन रिलेशनशिप, लड़का लड़की रहते हैं और फिर शादी करेंगे देखकर, ये देखिए ये सब चीजें हराम है ना, ये हलाल तो नहीं है, लेकिन दुनिया ने इसको हलाल सर्टिफिकेट दे दिया है। तो दैट डजंट मीन कि ये हलाल अल्लाह ने किया है। तो दुनिया वालों पर नहीं, हमें तो कुरान के मुताबिक चलना है। ये तमाम चीजें क्या है, इस तरह से जायज हमें नहीं करार देना चाहिए। और दीन के अहकाम को बल्कि हमें हल्का लेना नहीं चाहिए। दीन के जितने ऑर्डर्स हैं, अहकाम यानी अल्लाह के जितने भी ऑर्डर्स हैं, उनको हल्का मत समझें। हम होता है ना, हम उतना सीरियस नहीं होते, हमारे एटीट्यूड इतना सीरियस नहीं होता, तो हमें हल्का लेना अल्लाह के ऑर्डर्स को खतरनाक है हमारे लिए। और जब नसीहत मिले तो हमें नरमी के साथ एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, कबूल करना चाहिए नसीहतों को। कोई भी बहन आकर कहती है देखो तुम फला काम कर रही हो, ये सही नहीं है आपके लिए, ये अल्लाह के यहाँ सही नहीं है, कोई भी देखो होता है हमारे माशरे में, सोसाइटी में कोई फ्रेंड आती है जो अच्छी वाली फ्रेंड होती है, नेक फ्रेंड होती है, वो फिर थोड़ा भी मैं कुछ गलत करती हूँ तो मुझे सही करने की कोशिश करती है। तो मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए। वो जो नसीहत कर रही है, आई हैव टू एक्सेप्ट इट। मेरे दिल को नरम करके ये चीजों को थैंक्स करना चाहिए ऊपर से, कि तुम मेरे लिए क्या हो, फायदे के काम कर रही हो। आ तो ये तमाम चीजें हमें क्या करना चाहिए, आजिजी से कबूल करना चाहिए। आगे चलते हैं। 167 वइस्तअज़्ज़न रब्बुका लयबअसन्ना अलैहिम इला यौमिल क़ियामा मन यसुमुहुम सूअल अज़ाब। यानी क्या, और याद करो जब आपके रब ने ऐलान फरमा दिया कि वो कयामत तक इन पर ऐसे लोगों को मुसल्लत करता रहेगा जो उन्हें सख्त अजाब चखाते रहेंगे। बेशक आपका रब जल्द सजा देने वाला है और यकीनन वो बहुत बख्शने वाला, निहायत रहम फरमाने वाला भी है। तो इस आयत की मैं वजाहत कर दूं। ये आयत बनी इसराइल की मुसलसल जो नाफरमानी वो कर रहे थे, सरकशी वो कर रहे थे, इसके अंजाम को बता रहा है यहाँ अल्लाह ताला। अल्लाह ताला क्या कह रहा है, क्योंकि इन्होंने बार बार अल्लाह के अहकाम को तोड़ा, अंबिया यानी नबियों की नाफरमानी की, इन्होंने फसाद किया जमीन पर, इसलिए दुनिया में भी इन पर अल्लाह ताला जिल्लत और सख्तियों का क्या है, सिलसिला जारी रखेगा। यानी दुनिया में भी इन पर क्या होगी, अल्लाह की मार पड़ते रहेगी। तो तअज़्ज़ना रब्बुका का मतलब क्या है, आपके रब ने वाज़े ऐलान फरमा दिया, यानी कतई, यानी एक फॉर श्योर अल्लाह ताला ने फैसला कर दिया इन लोगों के लिए। क्यों, इनकी नाफरमानियां एक दो तीन चार बार की नहीं है, बल्कि बार बार नाफरमानियां अल्लाह ताला यहाँ कुरान में हमें सुनाता है। बनी इसराइल किस तरह से अभी ठीक होते थे अभी पलटते थे, अभी ठीक होते थे अभी पलट जाते थे, यानी अपनी जबान से इस तरह से पलट जाते थे। ये तमाम चीजें देखिए अल्लाह ताला यहाँ बता रहा है, लयब असन अलैहिम, यानी अल्लाह ऐसे लोगों को उन पर मुसल्लत करता रहेगा जो इन्हें तकलीफ पहुंचाएंगे। ये बहुत गौर से सुनो, आज अल्लाह ताला क्या कहता है, जो इस तरह का बिहेवियर रखते हैं लोग, उन पर अल्लाह कहता है उन पर ऐसे लोगों को मुसल्लत करेगा जो उनको तकलीफ पहुंचाएंगे। यानी तारीख में हम बनी इसराइल पर हम देखते हैं, यानी अगर हिस्ट्री हम बनी इसराइल के पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा किस दौर से बनी इसराइल गुजरते आई है। कितने लोगों ने, मतलब बुरे लोगों ने इनको तकलीफ दी है। हम तो एक तो बहुत बड़ा जो देखते हैं फिरौन का किस्सा,
किस तरह से बनी इसराइलियों को फिरौन ने गुलाम बना कर रखा था, और कैसा गुलाम, 24 घंटे काम, 24 घंटे भर उनको कहीं आराम नहीं, सुस्ताने का टाइम नहीं, बैठने का टाइम नहीं, ऐसा काम बनी फिरौन लेता था बनी इसराइलियों से। बल्कि ऐसी कहानियां कितनी मिलेंगी आपको कि किस तरह से बनी इसराइली टॉर्चर किए गए हैं। तो उसमें से एक हाल की जो हिस्ट्री है, हाल की, पीछे की नहीं, हाल की हिस्ट्री में हमें अगर पढ़ेंगे तो पता चलता है बख्त नजर, ये एक जालिम बादशाह, किस तरह से उसने टॉर्चर किया था बनी इसराइलों को, और बनी इसराइलों को क्या गुलाम बनाया था। और रूमी हुक्मरान, रोम रोम के हुक्मरान थे, उन्होंने बनी इसराइलों को किस तरह से टॉर्चर किया था। फिर और बहुत सारी ताकतें ऐसी हैं जिन्होंने टॉर्चर किया था बनी इसराइलों को। ये क्यों, ये वक्तन फोक्तन इन पर टॉर्चर का वक्त क्यों आया था? इनकी हरकतों की वजह से, इनके हालात की वजह से, इनकी नाफरमानियों की वजह से। अल्लाह ताला ने कितना उन्हें समझाने की कोशिश करी, किस किस तरह से अल्लाह ताला ने उन्हें अपने तरफ पलटने को कहा, लेकिन ये कौम पलटी नहीं। तो ये सब क्या है, इनके नाफरमानियों की वजह से अल्लाह ने इन्हें टाइम टू टाइम टॉर्चर करते रहा। यानी ये जिल्लत और आजमाइश कयामत तक किसी न किसी शक्ल में जारी रहेगी आप इस कौम पर। ये एक ना हमारे लिए मिसाल बनाकर रखा है अल्लाह ताला ने। टुडे ऑल्सो वी कैन सी बनी इसराइल, जिसको हम आज यहूदी बोलते हैं। ये कौम की हिस्ट्री भी देखें जाकर जरा, अल्लाह ताला ने इनके पर कैसे कैसे वक्त लाए, कितने टॉर्चर्स इन कौमों ने सहे। और हाल का टॉर्चर जो हम जानते हैं जर्मनी का, थ्रू हिटलर, हम सभी जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्या टॉर्चर किया है, किस तरह से मारा है। मिलियंस ऑफ मिलियंस यहूदियों को अल्लाह ताला की इजाजत से। ये अल्लाह ताला, देखिए बुरे लोग हम बोलते हैं, हिटलर को गालियां देते हैं कि हिटलर ने ऐसा किया। अरे ये अल्लाह ताला मुसल्लत करता है अपने ऐसे बंदों को ताकि इनको टॉर्चर करे, अल्लाह की सजा दुनिया में मिले। लेकिन इन्होंने कभी भी इन तमाम टॉर्चर्स के बावजूद अल्लाह की तरफ नहीं पलटे ये लोग। तो ये मिसाल हमारे लिए बनाकर रखी है अल्लाह ने, कयामत तक इन कौमों को देख देख कर हमें ऐसे नहीं बनना। तो ये हमें समझना चाहिए। तो जब तक वो अल्लाह की सही इताअत की तरफ नहीं पलटेंगे, अल्लाह ताला इनको हर वक्त टॉर्चर करता रहेगा किसी ना किसी तरह, वो जलील होते ही रहेंगे दुनिया के अंदर। तो अल्लाह ताला जल्द सजा देने वाला भी है। यानी जब जुल्म और सरकशी नाफरमानी हद से बढ़ जाती है तो अल्लाह फिर पकड़ता है, फिर छोड़ता नहीं है। वह इन्नहु लगफूरुर रहीम। फिर अल्लाह ताला आखिर में क्या फरमा रहा है, देखें, वह इन्नहु लगफूरुर रहीम। ये देखें, यानी अगर बंदा सच्ची तौबा करता है, ये तमाम गुनाह तो हो चुके, चलो अब आखिर में जाकर उसकी समझ आ जाती है और वो बंदा सच्ची तौबा करता है, अल्लाह की तरफ पलटता है, वो अपने आप को सही करता है, अपनी इस्लाह करता है, तो अल्लाह उसको कहता है मैं माफ कर दूंगा उसको। सुभान अल्लाह। देखिए ऐसी जात पर कुर्बान जाए हम सभी, इतना सब करने के बावजूद भी अल्लाह कहता है मेरी तरफ पलटो ताकि मैं तुम्हें बख्श दूं, माफ कर दूं, मेरी रहमत तुम पर डाल दूं। देखिए ये किस तरह से अल्लाह ताला चाहता है कि मेरे बंदे मेरी तरफ पलटे। तो अपनी यहाँ पर देखें, ये अल्लाह की शान है, ये अल्लाह की रहमत की सजा के जिक्र के साथ मगफिरत का दरवाजा भी अल्लाह बताता है कि हमें अल्लाह की मगफिरत की तरफ किस तरह से लौटना है। वक़त्तअनाहुम फिल अर्दि उममा मिनहुमुस सालिहून व मिनहुम दून ज़ालिक बलवनाहुम बिल हसनाति वस्सय्याति लअल्लहुम यरजिऊन। 168। तो इस आयत में देखें, और हमने इन्हें जमीन में मुख्तलिफ गिरोहों में तकसीम कर दिया, इनमें कुछ नेक थे और कुछ इससे मुख्तलिफ, और हम इन्हें कभी नियामतों और कभी शक्तियों के जरिए आजमाते रहे ताकि वो रुजू करें।
دیکھیں یہ اور کلیئر کر رہی ہے. دیکھیں آیت، یہ آیت بنی اسرائیل کے حالات کو مزید بیان کر رہی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی نافرمانیوں کے بعد کری، انہوں نے جتنی کرنی تھی اتنی نافرمانی کری، اس کے بعد اللہ فرماتا ہے انہیں ایک قوم کی صورت میں میں نے یعنی یونائٹڈ نہیں رکھا. یعنی یہ جو اتنی نافرمانیاں بنی اسرائیل نے کری، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے ان کو ایک ہو کر رہنے نہیں دیا دنیا کے اندر. انہیں بانٹ دیا، پوری دنیا میں بانٹ دیا، ان کو ایک قوم بن کر زندہ رہنے نہیں دیا ان کو. اللہ کہتا ہے دیکھیں ہم بھی جانتے ہیں یہ بات، انہیں ایک قوم کی صورت میں یونائٹڈ ہونے نہیں دیا میں نے، بلکہ دنیا کے مختلف علاقوں میں میں نے ان کو پھیلا دیا، منتشر کر دیا، پھیلا دیا. اور ہم جانتے ہیں بنی اسرائیلی کبھی بھی ایک جگہ سے نہیں آئے، دنیا بھر میں پڑے ہوئے تھے. یہ جب تک اسرائیل نہیں بنا تھا یہ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے تھے. تو یہی دیکھیں قرآن بھی بتا رہا ہے یہاں پر. بعد میں دیکھیں یہ بھیک مانگتے ہوئے، بھیک مرتے، کیا بولتے ہیں نا، جان جاتے. یہ لوگ فلسطین میں آئے تھے اور انہوں نے بھیک مانگی تھی، فلسطینیوں کے پاس بھیک مانگی تھی انہوں نے، اور کیا ہوا؟ فلسطین اللہ کے بندے، اللہ کے چہتے، انہوں نے ان کو اپنے مہمان بنا دیا، اپنے گھردار دے دیے، اپنے زمین جائیداد دے دیے. اور آج کیا ہوا؟ آج کیا ہوا ہم سبھی جانتے ہیں، یہ بھی بتانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. تو یہ دیکھیں یہ قوم، دیکھیں آج شروع دنیا سے آج تک یہ قوم کس طرح کی رہی ہے. دیکھیں ہم نے انہیں زمین میں مختلف جماعتوں میں، علاقوں میں بانٹ دیا تھا. یہ ان کی گناہوں کی سزا جو ان کو میں نے دی تھی. یعنی تاریخ میں بنی اسرائیل مختلف ملکوں اور قوموں میں بکھرے گئے تھے، اور ایک مضبوط یونائٹڈ قوم کبھی بھی نہیں رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے انصاف کے ساتھ یہ بھی فرمایا سب لوگ ایک جیسے نہیں تھے. پھر اللہ تعالیٰ انصاف کی بھی بات کرتا ہے یہاں پر. سب کو برے نہیں بولتا اللہ تعالیٰ، جو اچھے تھے ان کو اچھا بول رہا ہے، جو برے تھے ان کو برا بول رہا ہے. اور کچھ لوگ ان کے اچھے بھی تھے، فرما بردار تھے، ان کی بات اللہ تعریف کر رہا ہے. دیکھو یعنی کچھ نیک لوگ تھے، فرما بردار لوگ تھے اور حق پر قائم تھے. یہ قرآن کا عدل ہے، یہ ہمارے قرآن کا عدل ہے کہ پوری قوم پر ایک جیسا حکم نہیں سنایا اللہ تعالیٰ نے. جو اچھے تھے ان کو اچھا ہی کہا، لیکن جو برے تھے ان کو سزا دی اللہ تعالیٰ نے. وہ منہم دون ذالک، یعنی کچھ لوگ نیک نہ تھے، گناہوں میں مبتلا تھے اور دین سے دور ہو گئے تھے. وہ بلوناہم بالحسنات والسیئات، بالحسنات والسیئات لعلہم یرجعون. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ ہم نے ان کو حسنات سے مراد یعنی کیا؟ نعمت دی، خوشحالی دی، امن دیا، رزق دیا. لیکن پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے انہیں تنگی بھی دی، مصیبتیں بھی ڈالی ان کے پر، اور خوف بھی ڈالا اور مشکلات بھی ڈالے. تو اللہ کی آزمائش دیکھیں کبھی نیکیاں یعنی اچھی باتوں سے بھی ہوتا ہے، اور بری باتیں یعنی مصیبتیں ڈال کر بھی. یعنی اللہ کی آزمائشیں دونوں طرف سے آتی ہیں، خوشیاں دے کر بھی آتی ہیں، اور خوشیاں ہماری چھین کر بھی اللہ آزماتا ہے. یعنی کیوں آزماتا ہے اللہ تعالیٰ اس طرح سے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اللہ کی طرف لوٹیں، کسی طرح سے اپنی رب کی طرف پلٹیں. تو اللہ تعالیٰ انسان کو کبھی نعمت دے کر آزماتا ہے، کبھی مصیبت دے کر آزماتا ہے. مقصد صرف اصلاح اور ہدایت، یعنی انسان کو کریکٹ کرنا اور ان کو راستہ دکھانا، یہ مقصد ہوتا ہے اللہ کی آزمائش کا. تو ہمیں کیا حاصل ہوا اس آیت سے؟ یعنی قوموں کی تقسیم نافرمانی کا نتیجہ ہے. آج دیکھیں غور کریں اس بات کو، بہت بڑی بات سمجھ میں آ رہی ہے آج کہ قوم جو ہے، ہم قوم مسلمان امت مسلمہ، ہمیں آج تقسیم کیا گیا ہے. ہم مسلک کھیل کر رہے ہیں، ہم فرقہ کھیل کھیل رہے ہیں. کیوں؟ یہ بھی ہماری نافرمانیوں کا نتیجہ ہے. ہمارے نافرمانیوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بانٹ دیا ہے. ہم آج کھیل رہے ہیں فرقہ، یہ مسلک
वो मसलक, ये क्या, ये तबलीगी, वो अहले हदीस, वो सुन्नी, वो शिया, इस तरह से हम मुसलमान कोई नहीं है। हम मुसलमान हैं ये कोई नहीं कहता। हम मसलक का नाम लेकर प्राउड फील करते हैं, मैं फला मसलक से हूं, मैं फला, मतलब मसलक मसलक खेल रहे हैं, मतलब वी आर नॉट यूनाइटेड, वी आर नॉट यूनाइटेड अनलेस एंड अनटिल हम एक कंडीशन को फुलफिल नहीं करेंगे, वी विल नेवर बी यूनाइटेड। वो क्या है आगे देखते हैं। तो नियामत और मुसीबत दोनों आजमाइश हैं। अल्लाह इंसान को बार बार रुजू होने का मौका देता है, चाहे जितनी गलतियां करो, लेकिन अल्लाह ताला हमें पलटने का मौका देता है, अपनी तरफ रुजू करने का मौका देता है। तो इस आयत में अल्लाह ताला क्या, बनी इसराइल को इनकी नाफरमानियों के सबब जो है जमीन में ग्रुप्स इन ग्रुप्स बांट तकसीम कर दिया अल्लाह ताला ने, एक होकर रहने कभी नहीं दिया। यानी कुछ नेक लोग भी थे, अल्लाह ने इन्हें नियामतों और मुश्किलात दोनों के जरिए आजमाया ताकि वो अपनी करेक्शन करे, इस्लाह करे और अल्लाह की तरफ पलटे। अब आगे जाते हैं 169, वल्लज़ीना युमस्सिकूना बिल किताब व अक़ामुस्सलाह इन्ना ला नुदीउ अजरल मुस्लिहीन। यहाँ पर फिर उनके बाद, सॉरी, यहाँ पर 169, फखलफ मिन बादिहिम खल्फुम वरिसूल किताब याखुज़ून अरद हाज़ल अदना यक़ूलून सयुग़फ़रु लना। यानी यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, फिर उनके बाद ऐसे ना खल्फ लोग आए जो किताब के वारिस बने, वो दुनिया के या हकीर माल ले लेते और कहते कि हमें माफ कर दिया जाएगा। अगर ऐसा ही माल दोबारा इनके पास आता तो फिर ले लेते। क्या उनसे किताब का अहद नहीं लिया गया था कि अल्लाह के बारे में हक के सिवा कुछ नहीं? हालांकि इन्होंने किताब को पढ़ भी लिया था और आखिरत का घर तकवा वालों के लिए बेहतर है। क्या तुम अकल नहीं रखते? यानी यहाँ पर इस आयत में क्या कहा गया है, बनी इसराइल के बाद वाली जो नस्लें आई, यानी जो बनी इसराइल का किस्सा बयान हुआ यहाँ पर, उसके बाद जो नस्लें आई, इनमें बिगाड़ कैसे पैदा हुआ। यानी अल्लाह ताला कहता है नेक लोगों के बाद ऐसी नस्ल आई जिन्हें तौरात का इल्म तो मिला, यानी किताब तो मिली, मगर इन्होंने दीन पर अमल करना छोड़ दिया। फॉर एग्जाम्पल वी टुडे, ये हम ले लें अपने आप को, आज हमारे पास कुरान है, घर घर में कुरान है, कुरान का इल्म तो है, कुरान पढ़ते तो हैं, लेकिन जीरो, नो वन नोस व्हाट कुरान स्पीक्स। कुरान क्या बात कर रहा है हमें किसी को नहीं पता। तो ये सेम किस्सा देखिए यहाँ बनी इसराइलियों की बात के जो लोग आए उनका बता रहा है अल्लाह ताला, जिन्हें तौरात का इल्म तो मिला मगर इन्होंने अमल छोड़ दिया। तो आज हमारा अमल कैसा है? हमारा अमल पूरा के पूरा हमारे आजू बाजू जो रहते हैं, जितनी कौम रहते हैं, क्रिश्चियन, हिंदू, जो भी कौम रहती है, तो हम उनको कॉपी करते हैं। आज हम ये नहीं देखते कि हमारा दीन क्या कहता है, हमारे दीन में कैसे कपड़े पहनने चाहिए, हमारे दीन में किसी की पैदाइश के वक्त क्या करना चाहिए, हमारे दीन के हिसाब से किसी के मौत के वक्त क्या करना चाहिए, यानी निकाह कैसे करना चाहिए। ये तमाम चीजें जो हैं हम दुनिया को देखकर करते हैं, अल्लाह की किताब को देखकर नहीं। तो हमने भी आज छोड़ दिया है। तो आज हम भी, तमाम उम्मत मुस्लिमा जो है दुनिया भर में जलील और ख्वार होकर रह गई है। हमें पल पल हमें क्या बेइज्जत किया जा रहा है। यानी मुसलमानों को बेइज्जत कौन कर रहा है? ये अल्लाह की इजाजत से। अल्लाह ने हम पर मुसल्लत किया हुआ है कुछ लोगों को